आगामी 7 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा हेबार संभावना रही अर्थात 23 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आज आंचलिक पाणीपाग केन्द्र राज्य एक पाणीपाग सतर्कता जारी करिछि। अपराह्न किबा संध्यारे अनेक अंचल प्रबल वर्षा वज्रपात एवं कालबैशाखी हेबार संभावना अछि, जहा जोगु अनेक जिला को सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जाइछि। एही पाग परिवर्तन विशेष भाव में कृषि एवं दैनंदिन जीवन को प्रभावित करिपारे, तेणु सतर्कता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आज झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर एवं सुंदरगढ़ जिला हलदिया सतर्कता जारी करा जाइछि। एही अंचलगुड़िकर प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि एवं घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार आशंका रही। आज सारा राज्य में इंधन जोगाण प्रभावित होईछि। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन निष्पत्ति अनुसार समस्त पेट्रोल पंप सकाळ 6 ରୁ अपराह्न 4टा पर्यंत बंद रहिबो। बालेश्वर में घटिथिबा एही दुखद घटनार प्रतिवाद में कांग्रेस एवं अन्य विरोधी दलगुड़िक द्वारा डाकरा दिया जाइथिबा राज्यव्यापी बंद हेतु एही पदक्षेप निया जाइछि। प्राय 3000 पेट्रोल पंप एवं 3टी प्रमुख डिपो मध्य बंद रहिबो, जहा फल 100 कोटी टंकारु अधिक व्यावसायिक क्षति हेबो। एसोसिएशन सभापति कहते जे सुरक्षा कारणरू एही निष्पत्ति निया जाइछि एवं सरकारक ठारू पर्याप्त सुरक्षा पाइबा परे ही पंप गुड़िक अपराह्न 4टारे खोला जिवो। मेट्रो प्रकल्प एवं एक नूतन फर्माट्रे आगकू बढ़िबो। प्रकल्पर उपकमिटर प्रथम बैठक पर मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यही सूचना देइछंती। उपमुख्यमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित यही बैठक में मेट्रो प्रकल्पर गतिशीलता, भिड़ ह्रास करिबा पई पदक्षेप एवं एहार कार्यपंथा विषय विस्तृत आलोचना करा जायथिला। मंत्री कहिछंती जे आगामी 2-3 पर्याय बैठक पर यही प्रकल्प संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति निया जिवो, जहा भविष्यतर दिगको अधिक स्पष्ट करिवो। बालेश्वर रे जड़े छात्री आत्महत्यार दुखद घटना को नहीं राजनीति उस्क होईछि। एही कारणरू कांग्रेस आज ओडिशा बंद डाकरा देइछि। पीड़िता छात्री को न्याय दाबी रे एही बंद डाकरा दिया जाइछि। एही समय रे पुलिस संपूर्ण सजग रहिछि। आईन श्रृंखला बजाय रखिया पई भारी पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि एवं ड्रोन एवं एआई कैमेरा सहायता रे मध्य नजर रखा जाइछि। पुलिस कमिशनर स्पष्ट भाव में कहिसंती जे जदि केही हिंसा करंती तेबे तांको विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान निया जिवो एवं से प्रतिवादकारी मानकु गणतांत्रिक उपाय प्रतिवाद करने को निवेदन करिसंती। आदर्श विद्यालयर छात्र छात्री मासिक फी छाड़ करने राज्य सरकार एक प्रमुख निष्पत्ति नैछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में 11टी विभाग को मोट 13टी प्रस्ताव को मंजूरी दि जाइछि। एही निष्पत्ति सहित छात्र छात्री मानकु आउ कोनोसी मासिक देय देबाकू पड़िबो नाही, जहा फल सेमानक ठारू मासिक 2000 टंका बोझ हटिजिबो। आगामी 5 वर्ष मध्य 350 कोटी टंका खर्च हेबो बोली आकलन करा जाइथिबा एही योजना शिक्षा को अधिक सुगम करने लक्ष्य रखिछि। कैबिनेट गृह, स्वास्थ्य, विद्युत एवं राजस्व भली अनेक गुरुत्वपूर्ण विभाग में विकास कार्य को मध्य अनुमोदन करिछि। वर्धित विद्युत बिल सहित संघर्ष करुथिबा लोकंक पई एक खुशी खबर। भारत सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती, जहां आपणकर विद्युत बिल ह्रास करि परिबो। सरकार कोयला आधारित विद्युत प्लांट पई ब्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन नियम रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिसंती। एही पदक्षेप द्वारा भविष्य में प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 25 ରୁ 30 पैसा ह्रास पाइबार आशा करा जाउछि। वर्तमान एही बाध्यतामूलक व्यवस्था केवल घन जनबसति किंबा अत्यधिक प्रदूषित अंचल रे थिबा प्लांट गुड़िक प्रযোज्य हेबो, जहां देशर प्राय 79% तापज विद्युत प्लांट गुड़िक बड़ आश्वस्ति प्रदान करिबो। अधिकारी माने कहिसंती जे एफजीडी स्थापनर खर्च बहुत अधिक थिला, जहार संचय वर्तमान सीधासलख ग्राहक मानक पाखरे पहुंचिबो। राज्य में 20,58,000 राशन कार्डधारी सेमानकर ई-केवाईसी प्रक्रिया संपूर्ण करि नाहांती, जहा जोगु सेमानकर चाउल बंद हो जाइछि। खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती जे सेमानकर ई-केवाईसी करिबा परे सरकार सेमानकु चाउल जोगाइबे। मंत्री यह मध्य स्पष्ट करिसंती जे सरकार एपरि लोकंकु 3 मासर समय देबे, जहा मध्य सेमानकर कार्ड स्थगित रहिबो। जदि सेमाने एही समय मध्य मध्य सेमानकर ई-केवाईसी करंती नाही तेबे सेमानकर कार्ड बातिल होई जिवो। तथापि सेमाने परे सेमानकर ई-केवाईसी करिबा परे मध्य चाउल पाई परिबे। नेटवर्क संबंधी समस्या थिबा जिला गुड़िकरे बूस्टर स्थापन करी सरकार एक समाधान सुनिश्चित करिसंती एवं एबे 5 वर्षरू अधिक बयसर पिलामानकु मध्य राशन कार्ड रे अंतर्भुक्त करा जिवो।
ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ନିଲମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଗମ୍ଭୀର କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଏକ 4 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକାର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ନିରାମିଷ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଯଦି ଆମେରିକୀୟ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଭାରତକୁ ଆସେ, ତେବେ ଭାରତ ବାର୍ଷିକ 1.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପରି ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ତମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ବଜେଟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ସବୁଜ ଲଙ୍କା, ଅଦା ଏବଂ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 120 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୃଦ୍ଧି ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦା ସମର୍ଥନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ସବୁଜ ଲଙ୍କା ଏବେ 120 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଏପରି ରହେ ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଦୁମୁକାହାଟ ଗାଁରେ ଏକ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କଠାରେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଲାଇ ରହିବା ଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ଫାର୍ମ ମାଲିକ ପ୍ରଭାକର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୋଗ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ବହୁତ ଧ୍ୱଂସ ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 33ଟି କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲା ଏବଂ ବୁଧବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 238ଟି କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲା। ବୁଧବାର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହା କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାପିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରୁ କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ OTP ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଉଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବିନା OTPରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଣ-AC ଟିକେଟ ସକାଳ 11ଟାରୁ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟିକେଟର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜୁଲାଇରୁ କିଛି ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଖୁସି ଖବର, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଟେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିରଳ ବଳୁଆ କୁକୁର ଦେଖାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ 2023 ମସିହାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଳୁଆ କୁକୁର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଜେନିକ୍ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଆଉ 3ଟି ଆପାଚି ଆକ୍ରମଣ ହେଲିକପ୍ଟର ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶର ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ପାଗରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ 2ଟି ଆପାଚି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଅଛି। ଭାରତ 2020 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରୁ 22ଟି ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର କିଣିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 6ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 3ଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ।
ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ରବର ଗୁଳି ଫୁଟିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ 7 ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିଜେଡିର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।